Армысыздар, ардақты ағайын, құрметті достар, блогерлер, интернетте көп отырушылар, әсіресе YouTube'қа кіріп алып түрлі видео көрушілер. Қалайсыздар, жақсысыздар ма? Біз Оңтүстік Қазақстан облысы Манкент ауылына келдік. Манкент шипажайынан бөлік Рустам Акамен де танымал. YouTube'та көп отырып түрлі видеоларды егер көп көретін болсаңыз, Рустам Аканы міндетті түрде тануыңыз керек. Ол адамдардың ішінен жын шығаратын белгілі маман. Қазір Рустам Акаға барып, сұхбаттасып, дем салу барысын көреміз. Бізбен бірге болыңыздар. Bismillah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bismillah deyip çak. Bismillah. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. يسألك الناس عن الساعة يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله مسلمان buldum be. Oğlum ben dedim. Çıkasın be kız işten. Çıkam. Erkeksin be, elsin be. Erkek. Erkeksin be. Niye kalıysan buradan? Öldürürüm. Kalay öldüreysin. Kalay öldüreysin. Öldürürüm. Ne isteyip öldüreysin? Kalay öldüreysin onu. Öldürürüm. Niye şunu öldüreysin? Kim ayıttı onu sana? Kim ayıttı onu sana? İblis. Hay iblis. İblis. Sen Allah'tan korkmaysan mı? İblisten korkasın be. Korkma. İblis. Niçin öldürmezsin onda? Allah'tan kork, iblisten korkma. Çıkasın be işiden. Sen cansın kaçada? Cansın kaçada seni? Cansın! Kaçada sen cansın? Korkma. Hanşa köpe? Cüzdü. Erkeksin be? Erkek. Çalgız özün be, eli parma takda bunu işide. Bak. Hanşasından? Korkma. Ülkeni kim? İblis. Allah'a iman girdir. Allah Teala Kur'an'da aytar. İnsanlar bilen jinlerini men kulşuluk hacarattım deydi. Kim Allah'a karşı çıkadın bolsa, Allah dozakta jandırıp azaptaydı. Düşündün mü? Zaman birişleri aparıp kuydiredi, jandıradı. Azaptaydı, azaptan korkmaysın be? Korkma. Onda şık bunun işi Bismillah deyip şükür. Bismillah. Esselamu aleyküm deyip şükür. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şık, bismillah deyip şükür. Bismillah. Bismillah, bismillah. Adın kim sen? Gülsen. Bismillah diye. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Elhamdülillah Müslüman buldum de. Elhamdülillah Müslüman buldum. Buldum be. Şahsın be kız işleyen. Kimsin sen? Erkeksin be, değilsin be. Şahsın kaç adam? 45'te. Bu kızdan niye kalaysan? Niye kalaysan bu kızdan? Estağfirullah, niye kalaysan onda istedi? O zamanlık koy. Estağfirullah istemeyim başkanım. Ne istedin? Kaç yerlerde istedin mi onda inersene? Kaç yerde istedin? Kaç yerde? Allah'tan korkmaysan ben sana da istediklerini. Kim verdi bunu işe seni? Kimde tapsırmasın? Kol kim o ayının adı? Kanday? Zarkar? Niye üçüncü verdi bu ayın oğlan? Niye zaman istedin onda sen? İşten kestimeyim başkanım. Allah'tan korkasın be. Çıkarsın be. Senin adın kim? Ay Kerem. Ay Kerem. Esselamu aleyküm de şak. Esselamu aleyküm. Aleyküm esselam ve rahmetullah ve şak. Bismillah de şak. Bismillah. Bismillah. Алғыс айтамыз мына бізге келіскеніңізге, осы сұхбат беруге бір 4-5 сұрақ дайындап келгенім. Жаңа қабылдауыңызда көрдім, дем салғаныңызда көрдім. Жалпы бұндай іспен қанша жылдан бастап айналып жатсыз? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولك خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Bu
жұмысқа айланысқанымға бір 15 жылдай болып қалды. Жұмыс істеп жүрген кезімден бастап мына жерге бір медресеге араб бауырларымыз келген. Шымкентте бір медресе ашылған. Сол медреседе мен налоговый комитет істеп жүрген кезім ол кезде. Өзім намаз оқимын жас кезімден, ондай Аллаға сеніп, Алланы несіде құлшылықта жүретін адаммын. Осылар келгенде, осылар білен кішкене бір достасып, жақындасып, оларға бір көмек беріп, көмек бергенде оларны демалуына, мынау сабақтар ұйымдастыруына көмектесіп жүріп, сон білен достасып, олардан кішкентай осындай сабақ алдық. Олардың ішінде бір Самай деген бір жақсы доктор жігіт бар еді. Қазір ол Иорданияда несін докторскісін қорғап, ол сияқты жұмыс істеп жатыр. Сол кісіден кішкентай осы жын әлеміге дем салуыны, екіншісі бір параллельный мир, екіншісі бір не барлығына. Ол әлхамдулилля біз алдынан білердік. Ол Аллах субхана тағала Құранда айтқан, біз инсандар білен жіндерні құлшылыққа жараттық деп, бізді жаратқан Аллахны Құрандағы сөзі бар. Осы сөз күджет болады ол әлемді барлығына. Ол әлем деді біз сияқты жақсылары бар, жамандары бар. Жақсылары біз сияқты адамдарға көмек берсе, жамандары не қылады? Адамдарға ауру береді, жамандық қылады. Адамдардың ішінде де жақсысы бар, жаманы бар. Сол сияқты ол әлемді ішінде де сондай жақсы, жаманы бар. Сіз қалай білесіз? Біліне ма өзіңізге, әлде ол Құран оқу барысында біліне ма? Ол Құран оқу барысында білінеді. Әрбір нәрсені өзінің жолы бар. Суға қармақ тастаған аушы, қармақты ұшындағы несі басып басталғанда біледі, оған бір теңге иленгенді. Солай ғой, сол сияқты Алла Субхана тағала Құранда айтады. Жын әлемі, шайтан әлемі адамды қанында жүреді. Ол осы Аллахны Құранда жазылған. Ол заң. Сол мынау тамырына айтады, адамды қан тамыры ең жақын тамыр есептеледі. Сол жеріне ұстаған кезде ол мие білен сигнал беріп, адамды информационный несін басқарадыған бір екі тамыр есептеледі. Ол ең үлкен бағана мүше тамырлар. Сол тамырда ол жүреді. Сол Құран оқып сол жерін ұстап тұрған кезде ол келеді. Өзіңде күесі болдың қазір. Осы жерге келгенде адам отключаться етеді. Адам өзден кетіп қалады. Өзден кетеді, бағана қолға түскен не ішінде тұрып сөйлей бастайды осы адамды тілінде. Ол не үшін кірген, не қалайды адамдан, оның мақсады не, соланы сөзлей бастайды. Неге ол қолға түсіп қалды? Құранды несі де бағана қармаққа ілініп қалған балық сияқты, уже басып тұрған кезде енді өтіп кете алмағаннан кейін, вынужден сөйлейді ол. Или жылайды, или құсып жібереді, или болмаса бағана адамды маша жағыдан шығып кетіп қалады. Осындай бір халеттер болады. Ол көп болған ол жерде. Енді оның үшін сен көп сеанстарға қатысып, оның күесі болуы керек. Оны барлығын суретке түсіріп, ондай не қылуына илажы жоқ. Сондықтан мен кішкентай бір информация беріп кетіп жатырмын. Сон білен ол шығып кетеді. Осы Құран оқылған кездегені сол не қылады? Сезілер екен де. Сол Құрандың күншеттен алып біз соны істейміз. Олар жаңағы мысалы айтып жатыр, біреу жасы пәленшеде, атын айтып жатыр, еркек әйел екенін айтып жатыр. Оларға қаншалықты сенуге болады? Оларға өзі негізі болай не қылып көріпкерлерінің сөзі білен не қылғанда сенуге болмайды. Бірақ Құран кезінде, Құранға түскен кезінде енді олар өтірік сөйлей алмай қалады. Неге ең құдіретті болған Аллахның несі де қинағы да тұр ол. Ол мені қинағымды емес. Мен қинап атқан жоқпын оны. Оны Құранды аяттері білен Аллахның қинағында, періштелер қинағында тұр ол. Енді ол тур сөйлеуге мәжбүр болып қалады. Соның үшін оны сеніп деп олардың айтқанын істеп бірдеңе істеу емес. Біз бәрібір бізді неміз, дастұрымыз, бізді неміз, қолламамыз Құран болады. Біз Аллах ва Расулының сөзіне сенеміз. Бірақ оланы бағана қылып атқан бізді сұрақтарымызға жауап беріп атқанлығы, енді бұл сұрақ арқылы сенеміз. Неге? Біз оны кім арқылы кірген, кім істемақшы бұны, не үшін істемақшы? Ол
өмірде дәлелленген нәрселер. Біз келген адамдар білен сөйлесіп, кең осы қылып атқан кейбір дұшпандарыны біліп аламыз. Кейбір бағана өзінің семьясында болған адамдар, бағана жеңгейлері бір үй таласып, или болмаса мал таласып, басқа таласып, бір-бірін құлатып, бір-бірін жоқ қылып, қазіргі дұшпандарының бірі бірі көзге көрінбейдіген дұшпан осы. Алдың кезде адамдар бір оны өлтірмақшы болса, кейлерін анимат етерді. Ол барып өлтіріп, ақшасын алып кетерді. Қазір енді ол қазіргі техника, қазіргі бізде банауы мемлекеттік қорғау жұмысшылары оланы ұстап алатын болып қалды. Олардың жұмысы енді өтпейді. Енді тез қолға түсіп қалады. Енді адамдарының мәкірі басқа жолға өтіп қалды. Енді көзге көрінбейдіген дұшпан білен істеуіне бастады. Адамдарға бірау дұшпанды қылмақшы болса, осы жол білен бірауға осындай жамандық жіберіп, жайлап осыны ауырытып бағанады. Көрдің бе? Бағана сұрасам, мақсадың не десем, өлтіру. Қара, адамды өлтіріп тастау, или болмаса жолдан шығару, или тентек қылып қою, или малдан ажырату, или қолыдан, или мүшелерден бір жерін жоқату. Олардың мақсады сол. Сол жұмыс білен істейтін болып қалды. Оланы істейтін адамдар магия білен, сиқыр білен айланысадыған, көріпкерлік қыладыған, пал ашадыған адамдар. Кейбір палшылар өздері білмейді осындай екендігіне, осындай бір жаманды келтіруіне. Мына Шымкент қаласында көп палшылар келіп кейін өздері маған оқытылып кетті. Олардың көп нелерін заттарына өртеп жібердік. Содан кейін бір жазылды. Кейін барып өздерге бір шабуыл жасайды. Дұшпан ешқашан дос болмаған сияқты, Аллахны айтқан дұшпаны енді саған дос болмайды да ешқашан. Ол уақытын шалып, разведкаға келіп, дұшман жағыдан дос болып, өзіне ешқандай білдірмей жүрген бағана разведчиктер сияқты, адамды ішінде шпиондар сияқты жүреді сол. Соның үшін оларны бағана нелерге сенуға, оларны айтқан не қылуға болмайды. Осыларның несі. Өзіңізді сөзіңізді айттыңыз, адамдарға шабуыл жасайды деп жындар. Мысалы, сіз қаншама жаңа адамдардың ішіне шығарып жатқаныңызды көрдік енді. Сізге бір зиян тигізбей ма? Мысалы, мен бір әңгіме естім, рас өтірігін білмеймін, бірақ сіздің балаларыңызды бір көтеріп бара жатқанды куәсі болдық деген бір әңгімені естім. Жындар кәдімгі жоғарыда балаларыңыз көтеріліп баратыр екен. Сол қаншалықты рас, қаншалықты сізге шабуыл жасалады? Ол алғаш кезде болған вақиғалар ол. Алғаш кезде әркімді де опыты көп бола бермейді, көп қорғалу жағындарыны үйрене бермейді. Ол жайлап келеді деген практикадағы жұмыс ол. Бір адам спортшы болса, бір тәнеге мастер спорта или болмаса международный бір класс болып кетпейді. Солай ғой, бірінші барған кезде жайлап үйреніп, көп қиыншылықтарға кездеседі. Көп қиыншылықтар болып, барып, кейін ол өзінің бір жұмысының маманы болып қалады. Сол сияқты біз бастаған кездерде упущенный бір қойып жіберетін білмейтін жақтарымызда болған. Бағана бір кісіге мен үйреттім ғой, бағана тәухид кәлимасын оқып жүріңіз, қорғалып жүресіз деген. Сол ғылымдардың барлығын алып болмаса адам, бір кезде бір тенің кезін жіберіп қойса, адамға шабуыл жасайды. Сол кезде бағана болған вақиға рас, бір үлкен бір көріпкер бір әйелін оқыған кезімде ішінден көп жындар шықты. Сонда оны ішінде бір баласы қалып қойған екен, бағананың ішінде. Сол баласын алып шығып кете алмаған екен. Сол күні түнде бізді балдарымызға шабуыл жасады сол. Сонда мен әлхамдулилля көріп қалдым, ұстап алдым. Оны ұстаған кейін ол бір қап-қара бір суретті қашып кетті. Түнде болып жатқан вақиға. Одан кейін енді жатайын десем, ішінде басқа комнатада жатқан балам тауысы шықпай, әке деп сырбатып кірсем, оған шабуыл жасап жатыр. Одан қашып шықты. Содан кейін түсіндік. Одан кейін ертесіне барып бағана әйеліне қайтадан оқығанда ол сөйлеп берді. Мен балдарымды шығара алмадым. Мені балдарымды шығарып берсең, мен сені балдарыңа тиіспеймін деп, мен білен не қылып жатырды. Кейін әлхамдулилля ол балдарында оны ішінден шығардық, оқыдық, Құран білен шығады, Алла шығарады оны. Содан кейін ол нәрсе қалды. Ол нәрсе. Бұны енді бір қорғаладыған жағы осы Алланы тәухид кәлимасын оқып жүру, 5 уақытты намазда болу, адам өзіні таза тура ұстау, сон білен Алла оны сақтайды да, сон білен сақталады. Содан кейін адамға шабуыл жасамайды. Болмаса адамға осы жақтар арақ ішіп атқан кезде, зina қылып атқан кезде, ұрлық қылып атқан кезде, адамдарға бір жамандық, зүлім өткізіп атқан кезде адамды ішіге жын кіреді.
бір байқап көретін болсаң, бұрауыны соқып бастаған адам жынданып кетеді, та өлдіріп қойғанды да білмей қалады да. Кейін өкінеді, ой, білмей қалдым да, ашуым шығып кетті да, содан кейін не алып қойдым. Ол ашуы шыққан жоқ. Ол осы бағана зүлім үстінде, бірауға жамандықты, үстіге жамандығы көбейіп атқан кезде адамға жын кіріп, осыны істетіп алғысы келеді да, істетеді соны нәрсені. Соның үшін адамды пайғамбар алейхиссалам айтады ки, ашу шыққан адам отырсын. Отырғанда да ашу тінбейтін болса, жайлап ол жатсын, жатқанда да болмаса дәрет алып келіп, одан кейін 2 рекет намаз оқысын дейді. Сонда ол нәрсе өтіп кетеді иншалла. Неге? Бұл Аллахның күшінде бұл барлық нәрсе. Жаңағы сияқты көп жындармен сөйлесесіз ғой, енді адамның ішіндегі өзіңіз бір сөйлескен бір сол ерекше есте қалған бір оқиға бар ма осындай? Ол вақиғалар өте көп. Ең соның ішіндегі есте қалып кеткен. Енді көп болған, енді ол ең есте қаладығаны бір алғаш бастаған кезімде бір Қарабұлақ деген бір ауылымыз бар бізде. Ол жерге түсіп бір мұғалім жігітті оқып жүрдім. Ол енді перзент көрмегендігі үшін оқытып атқан еді мені. Бірақ мен білмедім оны шешесі көріпкер екендігін, пал ашатын екендігін. Кіріп барып атқанда осындай бір үлкен двор, осындай хаулы, кіріп барсам бір жігіт, мықты армиядан келген бір спортсмен жігіт машинаны, газ 53 машинасыны, марка машинасыны жөндеп отыр. Сонымен кіріп кеттім, бағана жігітті оқып шығып атсам, бағана жігіт тоқтатты мені. Машина жөндеп атқан жігіт. Аға деді, сіз оқып атқан кезде мен қатты қиналып атырмын деді. Осы жерде отырып, недір маған бір әсер етіп атыр. Мен айттым, ертеңде түсемін осы жерге. Сонда кірген қасыма. Содан енді кірді. Семьясы барып отырды. Әкесі, шешесі, бағана қыздар, келіншектер, бір 8 адам отырды семьясы да. Сон білен оқып бастадым. Бір уақыт шешесіне келді жын. Бағана шешесінен бір бәле қылып шығардық оқып. Сон білен қарасам, бағана спортсмен жігіт бірдейнігі бір жаман бір анау киноларда көрсетеді ғой, жаман кино бір не адамдар нелер бұзылып кетедіген, түрлері бұзылып кетедіген фильмдер болады ғой. Сол сияқтағы фильмдердегі сияқты адамды түрі бұзылып кетеді. Мұны қас бұлай жинап, мықты бір сұлу жігітті несі жүзге қарай алмайсың енді. Сондай келді, тісі бейтейіп шыға бастады. Ана тіс. Мұна тісіңді шыға бастады. Мұна нелер тықыр етіп қалды, бұны сүйектер мұны көтеріле бастады. Бағана көрген кісілер зұлда барлығы қашып естен шығып кетіп қалды. Ешкім қалған жоқ. Екіміз жалғыз қалдық. Бір уақыт қарасам, бидеп тұрды бағана жігіт. Мен бұлай тұрмын, оқып атырмын, тоқтаған жоқпын. Кімсің десем, бағана анау Симбат деген фильмде көрсетеді. Жынды несі бар ғой. Одан жаман бір не тауыс. Күліп атыр. Танымадың ба мені? Мен деумін. Жындан өлкенемін. Деп бағанадай қылып маған қарап келе бастады. Мен сол кезде бағана айткен нені оқып жүремін. Бағана тәухид кәлимасыны. Соны бір күджеті сол болды. Сондай келді. Мен білен оны арамызда бір арзымей деген бір не расстояние қалды. Ұрса бағана жігіт, каратист жігіт, ұрса мені өлтіреді. Прямо тешіп жібереді. Сондай ұрады, соққанда кезде. Сондай келді дағы, соға бастағанда, маған жетпей қолы бір теңгеге тақалды. Тағы жерді не қылып машина қылып кетті. Мынау жерлер, анау кинода бір нелер болады, ұшады мына жерлер. Сол сияқты ұшып атыр бүйтіп. Енді көрсең, еш бұл өмірді естен шықпайдыған бір халет сондай бола басталды. Кейін қолымда осындай бір шыбық бар, шыбық білен ұрып тұрмын оны, бағана оқ. Деп аспанға қарап секіреді. Кейін келеді дағы мына нені ұрады. Соғады, жерін ұрады. Ол Қарабұлақтағы жер пол емес. Жер үйлерді. Ұрған жерге бағана қолыны күвалдада ұрған сияқты ізі түсіп атыр. Ол маған дейсе өлдіреді ол. Сол бағана мені Алла сақтап тұрды сол жерде. Бағана мені тәухид кәлимасын оқығанымыз сондай болып. Одан кейін бір сағасы алыстық екенбіз. Оқып тұрмын, ол келе алмайды қалды ма, бағанадай жаман болып жатыр бала. Сонымен кішкентай қарадым, қарасаң, есікті алдыға қарапыз. Мен сонда есік жағына өттім дағы, есікті ашып сендер қорқсаң, мешіттен бір 2-3 бала шақырыңдар. Ұстап тұрмаса болмайды, мен жалғыз өзім ұстап оқи алмаймын бұл баланы.
Содан кейін мешіттен бір 3 баланы шақырып кірді. Барес балдар екен, мықты. Сондай кірді. Бағана маған 2 метр жүрген жерде жете алмаған бала осы жер білен есікті алды 3 метр. Бір секірді дағы бағана Барес баланы осы жерден алды. Кірген баланы. Сондай жатқызып қарасам бала уже көкеріп кетіп жатыр. Жүгіріп алдым, мана қолын алдым да мына қылдым. Анау бала не әкесіге бердім, әкесі басты. Мына енесі басты, анау бала басты. Аяғына 2 бала басты. Сондай қылып оқып жатырмыз, күші жетпейді ешкімде. Сол оқып жатырмын, бағана жерден 2 тамырдан ұстап қолыма түстік. Кейін қарасам жын екен ол. Содан кейін жүрегini ауыртып өлтірмақшыман баланы. Мен бағана шешесіні жындарымын деді. Баласынан кіріп кеткен. Содан кейін оқып бағана шықты. 1 сағат бағана жүгіріп, ұрысып, соғып, секіріп, бағанандай нелері болған бала шылғы өлді қалды бағана оқыған кезде. Мен қорқып қалдым. Не болды? Бұл бала кетіп қалды ма? Нефес алмай қалды. Минут дінш сондай бағана шықты дегенде шықты дағы бірінші қолдан шықты, жыланға оқшап шығып жатыр да бүйтіп. Ана қолдан бүйтіп қыла алмайсың анау жерлеріне. Осындай бұралып кеп шығып кетті. Бұл бара өлді. Өлген сияқты ешқандай дауыс шықпайды, нефес алмайды. Дем алмайды. Мен ойладым, бір беле болып қалды. Енді қайтем. Бірақ оқуын тоқтатпадым. Бір уақыт қарасам деп отдышка болды. Содан кейін көңілім орнына түсті. Кейін орнымды тұрғызып алдық. Не болды десем, ұйықтап қалдым дейді. Білмейді. Сонша 1 сағат болған вақиғадан ештеңе білмейді бала. 1 сағат облигіде соны денесте жын алысты біз білен. Ана осы вақиға бір не болып қалды. Одан басқа көп вақиғалар бар, енді оны айта берсек не болмайды. Соншын көп болған нәрселер. Мынау енді сіз шық деп айтасыз, бисмилля деп шық дейсіз, ла иляха иллалланы айтқыздырасыз. Енді ол жын ішінде кәпір болуы мүмкін, иман келтіргізесіз. Шығып қайтып кіріп алатындар көп пе, және ол шыққан екен олар қайда кетеді ол жындар? Бағана сол иман келтіруімізді себебі адам бір жақсы жолға тұрса, жаман жолға келгісі келмейді. Жақсылықты әрбір адам жақсы көреді. Мейот жеген адам қайтадан бір жаман ашу нәрсені жегісі келмей қалған сияқты. Енді иман келтіріп, осы кәлиманы айтып, жүректен бір айтып шыққандан кейін ол енді не қылады? Мұсылман жіндерге қосылып кетеді. Біздің мақсатымыз да сол. Болмаса әрбір адамға вақтымызды келтіріп, осы иман келтіруіне айттыру ол көп уақыт алады. Бірақ біздің неміз сол жын басқа адамдарға әсер етпесе, қайтып кіріп осы адамды ішіне кіріп тағы да бір жамандық қылмаса деген мақсат білін. Осы бұл жол енді пайғамбар алейхиссаламның жолы. Аллахны айтқан несі ол? Аллах адамдарны өзінің жолына жүруін қалайды. Өзінің соның үшін Құран түсірді, пайғамбар жіберді. Сол жолға шақырды бізді. Ол жол жұмақты жолы, жақсылық жолы. Енді бағана жамандық жолыдан қайтқаннан кейін бағанадай енді мұсылман нелерге кіріп кетсін деп біздің мақсатымыз соған кішкентай мән береміз да. Кейбір кездерде болады, өтірікші жындар болады. Құтылып алғанға не болып құтылып алайын, соғанша бір айта салайын деп кейбір кезде білінеді олар. Насильно өзіні зорлап айтады, қайтадан кіруі де мүмкін. Ондай случайларда болады. Оның үшін адам бағана өзіні Аллахның жолына ұстап, бағана қорғаладыған кәлималарын оқып, өзін таза ұстап, не қылып кетсе, врачны берген несі бар ғой, диагнозы болады. Жоқ, диагноз емес, не айтқан тапсырмасы болады. Например, бір адамны көрушек білен бағана айтқан аппендицит дейді ғой. Сон біле операция жасағанда врач оған не айтады? Тапсырма береді. Бауырым, енді ауыр жүк көтеріп қоймаған, ауыр тамақ жеп қоймаған, бір не сақтаған. Енді соны сақталса, ол жазылды. Сақталмай, енді операцияны істедің, енді жұмысың не деп шығып, орнынан тұрып 20 килограмм жүкті бірақ көтерсе, жыртылып кетті, өлді. Или болмаса, сенің жұмысың мен аш қалдым ғой, енді деп 5 бармақты бір жей салса, кетті тағы да. Өзіге зиян жеткізген. Сол сияқты бұны да екінші жолы Аллах ва Расулының жолыға тұрып алу. Соған тұрып алса, Құда қаласа сақталады, қояды, болды. Сон білен адам өзін сақтайды. Мынау кейде адам өзінің бойынан бір жағымсыз қылықтарды көре бастаса, сізге мысалы сіз сияқты дем салатындарға келмей-ақ өздеріне өзі дем салып, сол жынды шығаруына бола ма? Желательно, әгер
өзі бағана енді басталынып батқан бір өзі де не болып жатқанын сезсе, өзі де памяті өзінде болса, өзі намазда, Құранды тура оқи алатын болса, қалса жақсы ол нәрсе. Наоборот, ол жақсы нәрсе болады. Енді өзіне күш келмейдіген, Құранды тура оқи алмайдыған, бағанада енді өтіп кетті, память кетіп жатыр, өзіні бағана қылып жатқан істерге өзі управлять ете алмай жатыр, өзі иелік қыла алмай жатыр. Например, қатынын соқпайды, өзі қылғысы келген емес сол жұмысты. Или өзін жақсы көрген баласын соқып қойды, бірдеңе қыл істеп қойды. Или ойында, мына жағында өзінің шешесін, әкесін өлтірген адам Шымкентте осындай бала. Ішке жын кіріп кете, милиционерлер ұстаған кезде, неге өлтірдің мұны? Қашпайды дағада. Неге өлтірдің бұны десе, мынау дейді, әкесін көрсетіп, әкесін балта білен шауып тастаған, өлтірген, үйде қанға белем жатыр. Шешесі бейшара больницадан келген кезде есікте тұрып, бағана нені неға қойып, ағалары келді, екен маған айтты, соны оқып берші деп. Қазір енді ол не білен жындаханада енді судебный не процесте жатыр енді ол бала. Осы бағана шешесіне ұрып не қылған. Кейін қол бейтіп қымырламайды ма, жан кетпейді ғой. Қымырлаған кезде саусағын шауып тастаған мына жерден. Одан кейін адамды жаны сонда да шығып кетпеген, кішкене қымырлаған бейтіп. Десе, бұл өлген жоқ деп, бағана тасты алып басыға ұрып шешесін мажақтап. Қарашы, қай бір адам сонда істеді. Ол енді не болды? Памятini өзі управлять етіп атқан адам емес. Ол енді полный жынды несі де управлениесі. Сол кезде ол вынужден басқа адам ұстап тұрып, байлап тастап қойып оқымаса, ол өзі көмек бере алмайды. А бағанандай жағдай болып өзідегі ғылымы болған адам, кішкентай Құрандан хабары болған адам не қылса, өзі күрессе болады, әлхамдулилля. Жақсы, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет, аман болыңыздар. Сау болыңыздар.